الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی، شب معراج شریف کو بھی ہم نے حضور کی معراج کے واقعات، معراج کا بیان الحمدللہ ہمارا جاری ہے. آج اس کا تیسرا اور آخری درس ہے. چند ایک باتیں معراج شریف کے حوالے سے بیان کروں گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی معراج سے حاصل ہونے والے فوائد کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور پھر ان انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد جب آسمانوں پر ہم جانے لگے تو اس سے پہلے مجھے 4 پیالے پیش کیے گئے. ایک برتن لایا گیا، ایک تش تھا، اس کے اندر 4 پیالے رکھے ہوئے تھے. ایک پیالے میں پانی تھا، ایک پیالے میں شہد تھا، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی. اور آپ کو پیش کیا گیا اور آپ پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں میں نے اس میں سے دودھ اور تھوڑا سا شہد لیا، پانی اور شراب کو میں نے پسند نہیں فرمایا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت دین کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت دین کو پسند کیا ہے. آپ اگر
شراب کو پسند کرتے، اس وقت شراب کا حرام کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی کے عذاب میں غرق ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی۔ تو آپ نے دودھ اور شہد کو نوش فرمایا ہے، تو اس سے آپ کی امت قیامت تک قائم رہے گی، اجتماعی طور پر کسی گمراہی اور کسی عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس کا ایک سرا آسمانوں پر تھا اور ایک مسجد اقصی میں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس سیڑھی پر چڑھ کے تشریف لے گئے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ یہ معراج عربی میں سیڑھی کو کہا جاتا ہے اور بلندی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سیڑھی ہمیشہ جب انسان چڑھتا ہے تو وہ آپ کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے آسمانوں پر آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 50 نمازیں اللہ پاک نے امت کے لیے تحفہ عطا فرمائی۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد حرام سے اس براق پہ سوار ہو کے چلا، براق یہ برق کی جمع ہے، بجلی کو کہتے ہیں۔ اب بجلی میں کتنی تیزی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی براق کی جو سواری تھی اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس پر میں سوار تھا، ایک سرخ ٹیلے سے میرا گزر ہوا مسجد اقصی سے پہلے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوار اب اتنی تیزی میں سرکار نے نظارہ بھی کر لیا، اور پھر ایک نبی کی رفتار کا عالم دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد اقصی پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ انبیاء کرام کی صفوں میں مجھ سے پہلے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، تو اللہ پاک نے جس طرح حضرت موسیٰ کو اپنی قبر سے سرکار کی وہاں آمد سے پہلے استقبال کے لیے حضرت موسیٰ کو پہنچایا، تو اسی طرح اب بھی رب جب چاہتا ہے اپنے حبیب کو اپنی امت کے کسی غلام کے گھر میں آج بھی سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ یہ رب نے ان کو اختیار دیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 50 نمازوں کا تحفہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب چھٹے آسمان پہ پہنچا، اتنی تیزی کے ساتھ جب پہنچا تو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر موجود تھے، مجھ سے پہلے چھٹے آسمان پر موجود تھے۔ اور جب میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لیے جا رہے ہیں؟ آپ کی امت کے لیے رب نے کیا تحفہ دیا ہے، کیا انعام دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، حضرت میں آپ سے پہلے ایک امت سے ہو کے آیا ہوں، امت اپنے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی، آپ رب کے پاس جائیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ کم کر دے۔ کیا کر دے؟ کم کر دے۔
تو یوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ 9 بار تشریف لے گئے اور ہر بار 5 نمازیں، اور جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ بھی زیادہ ہیں، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور نے فرمایا اب مجھے دوبارہ نمازوں کی کمی کے حوالے سے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو، مکہ میں معراج ہوئی اور پھر نماز فرض ہوئی، اب آپ دیکھ لو کہ نبی کی نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اب مسجدوں میں نمازیوں کی حالت دیکھ لو اور باہر محلوں میں افرادی حوالے سے ان کی تعداد دیکھ لو، تو بتاؤ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے جو موسیٰ کے بھی نبی اور رسول ہیں، پھر ان کی نگاہ کا عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ اللہ کو تو پہلے پتا تھا کہ 5 ہی فرض کرنی ہے میں نے اپنے حبیب کی امت پہ، پھر 50 کیوں دی؟ یہاں پر بھی محبوب جو اللہ کے عرفاء لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں رب کے دیدار کی حوالے سے خواہش کی جو التجا ہے وہ 9 بار کی۔ کیا کی؟ 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں گائے بگائے اللہ سے عرض کی رب آرینی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک رات آئے گی میرا محبوب آئے گا، میرا مہمان بن کے آئے گا، اب وہ جب میرا دیدار کرے گا تو اس کے چہرے پہ میرے انوار و تجلیات کا ظہور ہوگا، بس جس نے مجھے دیکھا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا۔ تو حضرت نبی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، کسی حکمت کے تحت وہ مؤخر کر دی جاتی ہے، پر اللہ کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو اللہ نے معراج کی رات پورا فرمایا، 9 بار 5 کم کروانے کے لیے محبوب رب کے پاس جاتے رہے اور ہر بار دیدار کر کے حضرت موسیٰ کو اپنا دیدار اور رب کے جلووں کا دیدار کراتے رہے۔ 50 نمازیں، 5 نمازیں رہ گئی۔ جب سرکار نے فرمایا نا موسیٰ اب مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، تو غیب سے اور رب کی طرف سے آواز آئی محبوب دی 50 تھی، رہ 5 گئی ہے، لیکن ہم لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہم نے 50 دی تھی، اب آپ کی منشا اور مرضی یہ تھی، امت کی خیر خواہی تھی، آپ کے دل میں ایک غم تھا کہ نہیں پڑھ سکیں گے، 5 کر دی ہے، اب جا رہے ہو جا کے اپنی امت کو ہماری بھی رحمت کی خوشخبری سنا دینا کہ رب فرماتا ہے جو آپ کا امتی صدق کے دل سے اخلاص سے 5 نمازوں کا قیام کرے گا، اس کا رب اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے جے میں ویکھاں عملا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں رب رحمت تیری او بلے
بلے بلے اللہ۔ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے نا، اگر تم زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دو تو تمہارے گناہوں کی اوقات حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی پانی کے اوپر بلبلہ بنتا ہے، اتنی اس کی رحمت وسیع ہے۔ معراج کی رات رب نے اپنے محبوب کو بلا کے، اللہ اکبر، اپنی رحمت کا نظارہ کرایا اور حضور کی امت کے گناہ دکھائے۔ محبوبہ تو اپنی امت کے حوالے سے غمگین رہتا ہے نا، ذرا تو خود فیصلہ کر، تیرے رب کی رحمت زیادہ ہے یا تیری امت کے گناہ زیادہ ہے؟ اور جب سرکار نے رب کی رحمت کو دیکھا، اللہ اکبر، تو سرکار نے فرمایا اللہ اتنا کریم ہے، بندہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کبھی کبھار انسان اپنے کیے پر اتنا شرمسار ہوتا ہے، دل بھر آتا ہے، جی بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس توبہ کرنے والے کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے گالوں پہ، رخساروں پہ بعد میں آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پہلے پہنچ کے خوشخبری دیتی ہے، جا تیرے سارے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا کریم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سارے اعمال اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، پر کوئی آدمی اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرے، کوئی نازا نہ ہو کہ میں نے اتنے نمازیں پڑھی ہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، سارا سال جو ہے وہ روزوں سے رہتا ہوں۔ نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نبی ہو یا رسول، صدیق ہو یا شہید، وہ مولوی ہو یا پیر، وہ گناہگار ہو یا نیکوکار، اگر جنت میں اللہ بھیجے گا عملوں کی وجہ سے نہیں، جس پر بھی کرم ہوگا اس کی رحمت کا کرم ہوگا۔ جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کسی سے قیامت کے دن اللہ نے یہ فرمایا کہ تم رک جاؤ تمہارا حساب ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کس میں ہمت ہے اس کو حساب دے، کس میں ہمت ہے کہ اس کو حساب دے؟ تو یہ 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے امت کے لیے، یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کو قبول فرمائیے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، سرکار کو مثالی طور پر مختلف گناہوں کا جو ہے وہ عذاب کا نظارہ کروایا گیا۔ حضور نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں سے گزرا کہ جن کے جو ہے وہ سروں کو پتھروں سے اور لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلا جا رہا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے۔ یہ تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ عمل جاری تھا، ان کے سر کچلے جاتے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کون سے جرم کیے؟ تو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر نمازیں بھاری تھی، جو نمازیں تو پڑھتے تھے پر آخری وقتوں میں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے یہ تو ان کا حال ہے جو پڑھتے تھے، چلو لیٹ سویر جیسے بھی پڑھتے تھے، اور جو سرے سے ہی نہیں پڑھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں، اندھیری قبر میں روشنی کے چراغ بھی لے کے جانے۔ یہ 5 نمازیں روشنی کے چراغ ہے، ہدایت کے چراغ ہے۔ اب ہم نے ان کو بجھایا ہوا ہے اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ بس قبر میں جائیں گے، سرکار آئیں گے، بس ہماری قبریں نور سے منور ہو جائیں گی۔ مدینے والے نے بتایا اللہ قیامت کے دن میری امت کا جو حساب لے گا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ کس کا لے گا؟ سب کو پھر پتہ ہے، پھر پتہ نہیں مسجد طیبہ میں کیوں نہیں آتے یار، اللہ خیر کرے۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھئی کیسے ڈرتا ہے؟ کہہ رہا ہے میں اللہ کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتا، اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں میں اللہ سے۔ تو ہمارے اس وقت مسلمانوں کا حالت یہی ہے، یہی ہمارا ڈر ہے۔ ہم مسجد کے قریب نہیں آتے، ہم تو اللہ سے ڈرتے۔ یہ ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے بے نمازی ہو اللہ سے ڈرو،
जो नमाजों में सुस्ती है उसको दूर करो। गुनाह करते हो, अल्लाह के दिल में खौफ पैदा करो कि मेरे रब ने एक दिन अपने सामने खड़ा करना है। अपने गुनाह करना छोड़ दो, गलतियां छोड़ दो, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। ये 5 नमाजें हुजूर को अल्लाह ने उम्मत के लिए तोहफा दिया है। इनको कहना तेरी मेराज ये थी कि मैंने लाबका पे बुलाया, और तेरी उम्मत की मेराज ये है जो तेरा उम्मती हालत नमाज में खड़ा होगा वो यूं है कि जैसे वो अपने रब से सरगोशियां कर रहा हो। वो क्या कर रहा हो? सरगोशियां कर रहा हो। सलातो मेराजुल मोमिनीन, और मोमिनों की मेराज क्या है? नमाज है। और इसीलिए हुजूर ने फरमाया जब तुम हालत नमाज में खड़े हो अपने आप को उस मकाम पे ले जाओ कि तुम अपने रब को देख रहे हो। अगर इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते तो कम से कम ये मकाम तो हासिल करो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा रब तुम्हें क्या कर रहा है? देख रहा है। 5 नमाजें मिली तोहफा, अल्लाह की तरफ से तोहफा, इसे कबूल कीजिए और नमाजों की आदत डालिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरा तोहफा अल्लाह ने अता फरमाया सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूलों से आखिर तक। ये अल्लाह ने अपना दीदार भी कराया और ये वही की सबसे आला और अफजल किस्म है जो किसी नबी को अल्लाह ने ये वही की किस्म से नहीं नवाजा। ये सिर्फ हुजूर को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला के अपना जलवा दिखा के, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, सामने जाते खुदा है और इधर जाते मुस्तफा है। ये उम्मत के लिए तोहफा दिया। इससे पहले अल्लाह ने ऐसा तोहफा ना किसी नबी को दिया ना किसी रसूल को अता फरमाया। ये नूर है। सूरह बकरा का हुजूर ने फरमाया जो बंदा मर जाए तुम्हारा, उसके दाएं उसके बाएं सूरह बकरा का अव्वल आखिर पढ़ो तो अल्लाह इन आयात की बरकत से मरने वाले की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देता है। कब्र कुशादा हो जाती है, तंगी दूर हो जाती है। खैर बातें बहुत सी करनी, आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 2 आयात। और तीसरा तोहफा अल्लाह ने ये अता फरमाया कि रब ने अपने हबीब को अपना दीदार अता फरमाया। किसी नबी और रसूल ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। सब ने बिन देखे कहा अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, उसका कोई शरीक नहीं। अब सारे नबियों की शहादत की तस्दीक तो होनी थी ना, तो अल्लाह ने अपने हबीब को चुना। महबूबा आजा और आके हमारी जात का जलवा भी देख ले, हमारी यकतायत भी देख ले, वाहदहुल्ला शरीक होना भी देख ले। सारे नबियों ने बिन देखे कहा अल्लाह एक है। अगर किसी से सवाल हुआ कि आपने देखा, उन्होंने कहा देखा नहीं। लेकिन जब आपकी बारी आए, हमने आपको अपना हबीब बनाया है, महबूब बनाया है, तमाम अपनी कायनात का आपको मालिक बना दिया है। जब आपकी बारगाह में कोई सवाल करे देखा है तो आप ना न कहें बल्कि कहें हाँ मैंने जागते हुए सर की आंखों से रब को देखा है। अल्लाह अकबर। वो एक है। और हुजूर फरमाते हैं मैंने रब को देखा और बड़ी अच्छी सूरत में देखा। किसमें? बड़ी अच्छी सूरत में मैंने देखा। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह खुद भी सोना है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। खूबसूरती को क्या करता है? पसंद फरमाता है। नमाज में खूबसूरती लाओ, आमाले सालेहा में खुशू खुजू ये जेवर है आमाले सालेहा का। आप जितनी खुशू खुजू अपने आमाले सालेहा में लाएंगे उतना अल्लाह ज्यादा आपको आमाले सालेहा पर अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं अल्लाह से नमाज लेकर सब कुछ करके वापस सिदरा पे पहुंचा, बेरी का दरख्त यानी अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आते हैं वो वहां पे फिर आगे मुंतकिल होते हैं, और बंदों के जो अमाल जमीन से वो भी वहां जाके रुक जाते हैं। वो जिब्रील का मकाम है, उससे आगे वो भी नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। तो मैंने जिब्रील को उसकी असल शक्ल में देखा। क्या? मैंने जिब्रील को उसकी
असल शक्ल में देखा और मैंने देखा कि उसके 600 पर थे, हर पर से नूर फूट रहा था और उस नूर से याकूत और जुमर्द जो है वो मोती वो वहां से गिर रहे हैं, और एक पर और दूसरे पर के दरमियान इतना फासला है कि मशरिक व मगरिब ढांप दे वो, अगर फैला दे तो। ये जिब्रील है, लेकिन अल्लाह ने जिब्रील को ये भी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई, वो कभी कभार ऐसी हालत में आते थे कि सिर्फ आवाज आती थी, नजर नहीं आते थे, और कभी कभार इंसानी शक्ल में आते थे। और अक्सर हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम था दहिया कल्बी, हजरत जिब्रील उनकी शक्ल में आते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कयामत के दिन हजरत जिब्रील पर भी बिछाएंगे और उन्हीं परों पर उम्मत मुस्तफा इंशाअल्लाह पुल सिरात से गुजरती हुई पार हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने एक जहन्नम में एक कौम को देखा कि आग की कैंचियों से उनके होंठ काटे जा रहे हैं, आग की कैंचियों से उनके होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो बेअमल वाइजीन है जो लोगों को तो कहते थे बंदे बन जाओ और खुद नहीं बनते थे, जो लोगों को कहते थे अल्लाह से डरो, खुद नहीं डरते थे। इसीलिए मैं जब भी तकरीर करता हूं, क्योंकि ये पड़ा हुआ है ना, अब हम वो मैंने हजरत अली के यौम विलादत पर अर्ज किया था कि हजरत अली फरमाते हैं सबसे आसान काम है दूसरों की इस्लाह करना और सबसे मुश्किल है अपने आप को संवारना। आज उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई तौर पर हालत ये हो चुकी है, हम दूसरे को तो सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते। हम कहते हैं वो चोरी ना करे और हम खुद अपनी चोरी नहीं छोड़ते। हम कहते हैं हुक्मरान चोर ना हो और हम हमारा जहां तक बस चलता है हम भी चोरियां करते हैं। जिस दिन हम बंदे बन जाएंगे ना इंशाल्लाह, उस दिन हुक्मरान भी बंदे बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये बात याद रखो, और ये अल्लाह का उसूल है, कानून है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत को नहीं बदलती अल्लाह भी उस कौम की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता। आप ये तो हुक्मरान बदल जाए हम न बदले, नहीं हो सकता। इससे जालिम आएंगे, अच्छे उस वक्त आएंगे जिस दिन हम अच्छे बनेंगे। ये बात लिख लो, लिख लो, उस दिन आएंगे जिस दिन हम अच्छे बनेंगे। जिस दिन हम अच्छे बनेंगे ना इंशाअल्लाह, फिर हजरत उमर के नक्शे कदम पे चलने वाले गुलाम उमर की सूरत में हुक्मरान आएंगे जो ये ऐलान करेंगे कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर पे भी जुल्म होगा तो वक्त के हुक्मरान से अल्लाह उससे सवाल करेगा। अल्लाह अकबर। तो ये वो बेअमल वाइजीन जो लोगों को कहते थे ऐसा हो जाओ ऐसे हो जाओ, लेकिन अपने आप को भूले हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग अमल वाले हैं, अब सारे तो एक जैसे नहीं है ना, अमल वाले भी हैं जो पहले अपने ऊपर बातें नाफिज करते हैं, फिर कौम को खिताब करते हैं, फिर वो सामने वालों की तकदीरें भी बदलती हैं, हालतें भी बदलती हैं। हजरत हुजूर फरमाते हैं कि मैं जन्नत में गया, वहां मैंने जो है वो मोतियों से गुंबद वाले महल देखे जिनके जो मट्टी जो है वो उससे मुश्क की खुशबू आ रही है। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन से खुश नसीबों के महल है? बताया गया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के आइम्मा और मुअज्जिनीन के महल है जो रब ने जन्नत में तैयार फरमाए हैं। तैयबा मस्जिद का इमाम उसी वक्त जाएगा जब ये सीधा होगा, और इस मुसल्ले को अगर ये अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर दूसरी जगह भी है, प्लाट तो दोनों जगह तैयार है ना। अब ये अमल करके किधर करना है? इसलिए ये बातें मैं आपको अपनी नफ्स को ज़ेर करने के लिए करता हूँ। आप पर यह है कि अपने उलमा का अदब करें, एहतराम करें। अल्लाह के नबी ने बड़ी शान अता फरमाई है, और अगर मैं जो है वो 6 महीने या साल पूरा उलमा के फजाइल पे अगर जुम्मा पढ़ाऊं ना तो साल खत्म हो जाएगा, उलमा की शान खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी शान है उलमा की। अल उलमा वरसतुल अंबिया, शहीदों के खून को एक पलड़े में रखा जाएगा, उलमा की स्याही को एक पलड़े में रखा जाएगा जिससे वो लिखते थे। आलिम से नमाजी से कहा जाएगा जा जन्नत में जा, हाजी से कहा जाएगा जाओ हाजी साहब जन्नत में,
दौड़ लगा देंगे। जब आलिम की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा जन्नत तुझे दी है, अकेला ना जा, जिन जिन ने तेरे साथ वफा की है उनको भी अपने साथ जन्नत मिलेगी। अकेला न जा, देख किसने तेरे साथ दुनिया में भलाई की है, किसने तेरे साथ अच्छाई की है, किसने तेरे साथ कोई नेकी की है। जिसकी तू सिफारिश करेगा, आज तेरा रब तेरी सिफारिश को उसके हक में कबूल करेगा, उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। तो इसलिए अपने उलमा के दस्ते बाजू बने, अपने उलमा के दीन के हवाले से दस्ते बाजू बने, दुनिया के हवाले से नहीं। दीन के हवाले से अगर वो आपको बुलाए तो आप जरूर जाएं। सारे एक जैसे भी नहीं है और सारे अच्छे भी नहीं, सारे बुरे भी नहीं। अगर कोई आपको हक की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है तो आप जरूर उसको ना देखें, उसकी दावत को देखें। तो दावत तो दीन मोहम्मदी की दी जा रही है, शरीयत मोहम्मदी की दी जा रही है। आप किसी की भी आलिम दीन की आवाज पे जो हक की तरफ बुला रहा है, लब्बैक कहते हुए चले आते हैं, तो आपके हर उठने वाला कदम आपको अल्लाह के करीब भी कर रहा है, मकीन गुंबद खजरा के करीब भी कर रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह हमें अच्छे खतीबों में शामिल फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह दुनिया के फितनों से बचाए, अल्लाह हमें आखिरत में कामयाब फरमाए। जो हम कहें अल्लाह हमें अपने ऊपर नाफिज करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि मैं जहन्नम में गया, एक वादी से गुजरा, वहां मैंने कुछ लोगों को देखा कि जिनके मुंह के बल गिरे हुए थे और जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे दुनिया के घर बनाए जाते, इतने, और उन पेटों में सांप भरे हुए थे और वो सांप नजर आ रहे थे उनके पेटों में। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? बताया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद का कारोबार करते थे, सूदखोर लोग थे। आज हमारा पाकिस्तान का निजाम सूदी निजाम बन चुका, आज सूद का कारोबार भी आम हो चुका है। अगर आप में से कोई सूद का कारोबार करता है, याद रखो ये आपकी माल दौलत यहीं पड़ी रह जाएगी। आपने अकेले कब्र में जाना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आज अल्लाह के खौफ से हराम को छोड़ दो, हलाल की तरफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें हलाल में इतना अता फरमाएगा कि दुनिया वालों से बेनियाज हो जाओगे। वरना याद रखो ये हुजूर को मिसाली तौर पे बताया गया कि जो लोग सूद का काम करेंगे, कारोबार करेंगे, किसी भी तरह की मुआमलत करेंगे, वो सूद के जुमरे में शुमार होंगे, उनके साथ इस तरह का मामला होगा जहन्नम में। अल्लाह अकबर। अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में एक जो है वो आवाज सुनी। मैंने जिब्रील से पूछा ये क्या है? बताया गया कि कई हजार साल पहले जहन्नम के अंदर कुछ डाला गया था, आज वो जाके जहन्नम की तह में पहुंचा। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हाल अच्छे करना तो अल्लाह तुम्हें ये नेमतों वाली जन्नत अता फरमाएगा। ये नेमतों वाली क्या है? जहन्नम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं मस्जिद हराम से चला तो उसने मुझे आवाज दी कि मेरी तरफ तवज्जो होइए और मैंने कुछ पूछना है आपसे। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया अपने सफर को जारी रखिए। फिर एक जमात आई, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ अलकाबात से सलाम किया, तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की आप इनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो जो बुढ़िया थी वो दुनिया थी, जितनी इस बुढ़िया की उम्र बाकी रह गई है ना, अब इस दुनिया की भी इतनी ही उम्र बाकी रह गई है। अब एक बूढ़े आदमी की कितनी उम्र बाकी रहती है? बहुत थोड़ी सी रहती है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई हदीसों में बयान किया कि मेरा जो बेसत नबूवत का और कयामत का जमाना है वो ऐसे है जैसे सूरज गुरूब होने के करीब, बहुत थोड़ा वक्त है। इसलिए जब एक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो वो जब उठता है कब्र में वो भी सूरज को डूबता हुआ देखता है। अगर वो नमाजी होता है तो मुनकर नकीर से कहता है कि जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं जो है वो नमाज असर पढ़ लूं, मेरी कहीं कज़ा ना हो जाए, बाद में सवाल कर लेना। अल्लाह अकबर, क्या जज्बा है ये, जिनको दुनिया में ये जज्बा मिला होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अर्ज की या रसूलल्लाह वो जो बूढ़ा आदमी था वो शैतान था। अगर आप इस बुढ़िया की तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनिया के फितने में मुब्तला होकर हलाक हो जाती।
और वो शैतान था। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर शैतान गुमराह कर देता, फिसला देता। और वो जो जमात थी उनमें एक हजरत इब्राहिम थे, एक हजरत मूसा थे, एक हजरत ईसा थे, जो आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। आपने उनको सलाम का जवाब, अरे हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिनका इस्तकबाल नबी फरमा रहे हैं, और हमें हुजूर की उम्मत के लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो? अरे उधर तो मेराज में नबी हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं, आसमानों पे भी और मस्जिद अक्सा में भी। अल्लाह अकबर। इधर तुम कहते हो सरकार आया है, उम्मत को नबी मिला है, तो क्यों मिलाद मनाते हो? हम यही बताते हैं कि सरकार आ गए हैं, थोड़े से भी इनके वफादार बन जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ने मेराज की रात अपने महबूब से फरमाया, महबूब इससे पहले हमने ये एजाज किसी उम्मत को नहीं दिया कि उनके लिए उसूल ये था नेकी करोगे तो अजर पाओगे। आपको नवाज रहे हैं, अपनी उम्मत को खुशखबरी दे दी है, नेकियां नहीं कर सकते ना करना। शैतान गालिब आ गया, तुम्हारे आज़ा कमजोर हो गए, कुछ हो गए, यार नेकी का सोच तो सकते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, महबूबा जो तेरा उम्मती नेकी करेगा और नेकी के बाद उसको अमली जामा पहनाएगा, 10 गुना 70 700 बेहिसाब उसमें अजर अता फरमाऊंगा। और जो तेरा उम्मती सिर्फ नेकी का इरादा करे और किसी वजह से वो कर ना सके तो तब भी एक नेकी अता फरमाऊंगा। हाय हाय हाय, एक नेकी। मौलवी साहब तेरी शक्ल सोनी नहीं, तुझे ये नेमतें मिल रही हैं, ये सारा। हजरत मूसा भी बड़े शान वाले नबी थे, हजरत ईसा भी बड़ी शान वाले थे, पर उनकी उम्मतों को रब ने क्यों नहीं दिया? उनके लिए तो ये उन उम्मतों के नबियों के लिए ये था कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, सिर्फ नबियों के लिए था। और इधर रब ने अपने महबूब से फरमाया, अपनी सारी उम्मत को कह दो, गुनाहगार हो या नेकोकार, मस्जिद में नमाजें पढ़ते हो या कारखानों में पढ़ते हो, उनसे कहो तुम्हारा रब कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद किए जाओ मैं तुम्हें याद किए जाओ। हाय हाय, अब हम रब को क्या याद करेंगे? और फिर रब तो अपनी शान के मुताबिक याद करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस पर अल्लाह ने नजरे रहमत फरमा दी, अल्लाह फिर उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। जिस पे भी उसकी रहमत हो जाए, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद कर देता है और जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने यह फरमाया, जो आपका उम्मती बुराई का सोचेगा, अगर उसने बुराई की तो फिर उसको बुराई पर गुनाह मिलेगा, और अगर उसने बुराई का सिर्फ सोचा और उसने की नहीं तो उसको गुनाह भी नहीं मिलेगा। इधर देखो, नेकी की का इरादा किया, की नहीं, सवाब मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे अमाल करें, यही मेराज शरीफ का फलसफा है। और सबसे बड़ा जो आपके लिए रब ने तोहफा अता फरमाया वो नमाज है। उस नमाज को कबूल कीजिए और उस नमाज को अपने पल्लू से दिल से लगाइए। नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और आमाल सालिया कीजिए। और जिस नबी के सदके ये आप पर सारी मेहरबानियां हो रही है, उस नबी पर खूब सुबह शाम दरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, कब्र में भी बेड़ा पार होगा, हश्र में भी बेड़ा पार होगा। बस रियाकारी न करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। बाकी जितने भी गुनाह होंगे, रब ने मेराज की रात अपने महबूब से मुआहदे फरमा दिए हैं। महबूबा बस जो शिरक नहीं करेगा, शिरक करने वाले को माफ नहीं करूंगा, ये तुझे बता रहा हूं। जो मेरे साथ किसी को शरीक ठहराएगा, अगर वो तेरा उम्मती होगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी उसने जितने बड़े बड़े गुनाह भी किए होंगे, मैंने तो तुझे देखना है ना, तेरा उम्मती है, तेरे सदके वो भी माफ कर दूंगा। अल्लाह करीम हम सब की बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा फरमाए, अगली सबों को मुकम्मल और दुरुस्त फरमा ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप रोज़ाना अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। और
اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل